ਤਾਫੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਬਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲੀ ਖਾन ने मंगवाइयां सिरपीड़ दियां गोलियां। हाँ साहब, ग्रैमी अवार्ड मिला है उस्ताद जाकिर को, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? वो जो बजा रहा है ना वो सारा हिंदुस्तानी बजा रहा है। तो जो इधर वाला काम है वो उसको पता ही नहीं, उसने मुंह से कहा कि मैंने कहा तो रोटी खा रहे थे दोनों, मैं तो जाकर, तो मैंने कहा यार तू मेरे उस्ताद भाई का बेटा है तो कुछ याद कर ले। तो उसने कहा मेरे हाथ में बोल ही नहीं आ सकते, उसने साफ इनकार कर दिया। ਤਾਫੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਇਰ ਅਲੀ ਬੱਗਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਜੰਮ ਪਿਆ कि अल्लाह ने हमें भी आरफ लोहार दे दिया। ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਓ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਲੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਸਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਗੇਦੋ ਨਾ। वाजिद है तो इस किस्म का उसका हाथ है कि मैं क्या बताऊँ। तो बल्लू जो है तो वो भी इतना अच्छा बजा रहा है कि दोनों भाई अगर दोनों तबला बजाए ना तो मेरा ख्याल है कई बजाने वाले खुदकशी कर रही। बड़ी सोहनी गल की तारक ताफू ने कि जो बंदा दूसरे ਨੂੰ गलत कहता असल च आप गलत ਹੁੰਦਾ है। कि ये लोग किसी को जो बुरा कहते हैं ना वो खुद बुरे होते हैं। मैं तो मुख्तसर बात कर रहा असल बुरा कहना ही नहीं हूं, बुरा चाहिए। कहने नहीं चाहिए, ये काम तो सीखने वाला है, सीखते रहें। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਹ ਤੇ बहुत अच्छा क्लासिकल गांदा है। दलेर मेहंदी ने दुनिया को, क्लासिकल को, सबको अच्छा, एक बड़ी सिफत वाली बात है दलेर के अंदर। वो अगर उसको उससे क्लासिकल सुनना शुरू करो तो उसका गला ऐसा चलता है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। जी प्यारियो, की हाल है? ठीक ठाक हो, राजी हो? अच्छा, अज दा व्लॉग करन दा मेरा मूड ते बहुत पहले सी कि मैं कर दिंदा, लेकिन फिर मैं क्या नहीं, चलो कोई गल नहीं, इन्नी बहुत है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैं सुनिया है ताहिर सरवर मीर साहब का व्लॉग जो कि डिफेंड किया उन्होंने खान साहब ने, और खान साहब के बारे यानी कि मेहदी हसन खान साहब बारे गलबात की है। बड़ा अच्छा लगा। और इन्होंने जाहिर एक सहाफ़ी है सवाल कर रहा सी, मैं तो समझना है कि ताफू खान साहब वास्ते एक बहुत वड्डा काम है इस वेले। साडे थिएटर जिहड़े ने उन्हां विच इन्हां नूं बहुत ज़्यादा काम मिल सकता है, क्योंकि ये हर बंदे नूं ही जुगत कर रहे सन या उन्होंने कह रहे सन कि उन्होंने तो कुछ आउंदा ही नहीं है। और नाल तारक ताफू साहब इन्हां दे फरजंदे अर्जुमंद जिहड़े ने वो लुकमा भी दे रहे सन। लेकिन एक बड़ी सोहनी गल की तारक ताफू ने कि जो बंदा दूसरे नूं गलत कहता असल च आप गलत हुंदा है। और वो सारी गल सुन भी रहे सन ताफू खान साहब की। पहले तो उन्होंने गल की कि मैं ज़ाकिर अली खान को कहा सी मेरे को कुछ सीख लै, ते ज़ाकिर अली खान साहब ने इन्हों को की सीखना सी। काफ़ी साल हो गए थे वो आए सन लाहौर दे विच पीसी होटल ठहरे हुए सन, ते जनाब अपने साजो समान नाल पहुँच के उन्होंने कोल ज़ाकिर अली खान साहब को, ते उन्होंने जाके कहते जी तबला सुनो। हालांकि वो थके हुए सन, ते लेकिन वो वज़ादार वड्डे लोग ने, उन्होंने रिस्पैक्ट ऑनर च उन्होंने कहा जी ठीक है खान साहब। इन्होंने अपना शुरू कर दिता। थक करके उन्होंने ना कुछ देर तो बाद उन्होंने कहा जी मैं बहुत थकिया होया ते तुसीं बहुत अच्छा बजा रहे हो, ते फिर असीं सुनांगे। इन्हां दे जाण तो फौरन बाद उन्होंने कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा और खुदा दे वास्ते मैनूं सिर दर्द दीयां गोलियां लिया के दो। मेरा सिर फटन लग पिया दर्द दे नाल कि इन्हां ने तबले दे नाल कीता की है। एक गल ते ऐ हो गई। साहिर अली बग्गा इन्हां दे खानदान चों ने, उन्होंने कुदरत ने इज्जत दी, शोहरत दी। वो कसबी बंदा है, उन्हें बहुत सोहना कसब किया और कमाल बंदा है। ते उन्होंने रिजेंबल करना और उस तरह करना कि अगला तुसीं समझो कि वो ते इंज है, मतलब उन्होंने नहीं गाना आंदा। हालांकि आलम लोहार साहब साडे पंजाबी फोक का एक संघना रुख ने, बहुत वड्डा नां ने। पंजाबी फोक विचों असी किसी सूरत भी उन्हां दा कम पासे कर ही नहीं सकते। आलम लोहार साहब एडा वड्डा बंदा, एडा वड्डा नां, जिन्हां ने फोक नूं एक जिंदगी दिती है। और वो चन्न ने पंजाबी गायकी, पंजाबी फोक गायकी दे आसमान दा। उन्हां दे सपुत्तर आरफ लोहार बहुत सोहना गांदे ने,
ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਹਿਰ ਅਲੀ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਲਿਪਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਲਫੁਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛੱਡੀ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੜਪੋਤਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਕਮਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਛੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ PC ਹੋਟਲ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ, ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਦੇਗਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਗਾਂ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਏਡੇ ਤਨਕੀਦ ਨਿਗਾਰ ਖੈਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ, ਨਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸੁਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਬੜੇ ਐ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਸਬੀ ਲੋਕ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਤਬਲਾ ਵਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਲੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਸਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਗੇਦੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਮਾਨਤਾ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੋੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਿਆ ਜੀ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ।